वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं देख रहे हो दोस्तों मालवा खबरनामा ते असीं अज पहुंचे हाँ पिंड मलकाना तहसील तलवंडी साबो जिला बठिंडा दे विच। दोस्तों तुसीं देखिया होना है कि कोई अपने जन्मदिन मनाउंदा है, कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाउंदा है ते अज असीं ऐसे एक शख्स दे नाल तुहानूं मिला रहे हैं जिहड़े ना तां अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाउंदे है ना अपना जन्मदिन मनाउंदे है। मनाउंदे की ने अपनी रिटायरमेंट का दिन। अज 31 मार्च नूं वाटर एंड सैनीटेशन विभाग दे विचों रिटायर होए महेंद्र सिंह जी मान उन्हां दे नाल तुहानूं असीं मिलाउण लगे हाँ। 31 मार्च 2019 नूं वाटर एंड सैनीटेशन विभाग दे विचों रिटायर होए। अज उन्होंने इस जिहड़ी जगह के उपर असीं खड़े हाँ तुहानूं तस्वीरां दे विच दिखा दिंदे हाँ कि एक इतिहासक जगह है। गुरुद्वारा साहब दे विच आपां खड़े हाँ। इत्थे इस रिटायरमेंट डे दे उपर अरदास बेनती करवा के ते अपने आप नूं बिजी रखण वास्ते इसे गुरुद्वारा साहब दे विच एक पार्क उन्होंने तैयार की हुई है। सामने तस्वीरां दे विच तुसीं देख रहे हो श्रोमणी भगत बाबा नामदेव जी पार्क। इस पार्क दे विच उन्होंने जिथे उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच वख-वख तरह के रंग देखे है, उस जिंदगी के रंगां नूं इस पार्क दे विच उन्होंने दिखाया होया हैगा। अज तुहानूं इस पार्क दे विच लै चलदे हां किवें वो अपनी लाइफ नूं उन्होंने बिजी रखा होया है। देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि इस वेले वो इन्हां सोहणे सोहणे फुੱਲ बूटियां की कटाई कर रहे हैं। सो तुहानूं दिखाउने आ गमलियां दे विच लगे हुए फुੱਲ लाइनां दे विच कतारां दे विच बहुत ही सोहणे सोहणे गुलाब दे गेंदे दे होर वख-वख तरह के फुੱਲ जिहड़े इस पार्क दे विच जिहड़ी कि श्रोमणी भगत बाबा नामदेव जी उन्होंने समर्पित की गई है। एक गुलाब के उपर किन्ने रंगां दे फुੱਲ जिहड़े इन्होंने वख-वख वैरायटियां जिहड़ियां इत्थे लगाईयां होईयां ने। सामने तुसीं देख रहे हो श्रोमणी भगत बाबा नामदेव जी उन्होंने समर्पित जिहड़ी ये पार्क बनाई है। सामने तस्वीर जिहड़ी लगी हुई है और ये भी मैं दस देवां कि ये जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है ये इस वेले श्रोमणी कमेटी के अधीन है। श्रोमणी कमेटी इसका जिहड़ा सारा कार विहार है इत्थों की देख रेख श्रोमणी कमेटी करती है। पर मास्टर जी ने अपनी रिटायरमेंट तो बाद इस गुरधाम की दिख नूं बहुत सोहना बनाया है। इस बगीची नूं इस फुलवाड़ी नूं इत्थे लगा के ते साडे नाल इस वेले मौजूद ने। वो आपां आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां ते उन्हां नूं अज दे इस दिन ते मुबारकबाद भी दिंदे आ। सो वाहिगुरू जी का खालसा जी वाहिगुरू जी की फतेह। सो सब तो पहलां तां तुहानूं तुहाडी अज दी जिहड़ी रिटायरमेंट पार्टी तुसीं अज कीती है अरदास बेनती कीती है उस ते तुहानूं बधाई भी दिंदे आ। ते अज आपां इस बहुत सोहणी पार्क दे विच खड़े आ। जिंदगी के रंगां नूं तुसीं इस पार्क दे विच वख-वख फुੱਲ बूटे लगा के शंगारिया होया है। किस तरह तुहाडे मन दे विच जिहड़ा ये ख्याल आया कि आपां फुलवाड़ी जिहड़ी लाईए इत्थे? सब तो पहला जी वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला धन्नवादी हाँ खबरनामा मालवा खबरनामा तो पहुँचे हुए वीर भाई गुरजंट सिंह नथेहा जी ते रेशम सिंह जी दादू जी जिन्हों ने इत्थे निमाणे जी नूं मतलब इन्ना माण बख्शिश किया। ते मैं ऋणी हाँ तह दिलों कि अज तक इस पार्क दे विच इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई कि मैनू किसी ने भी इस तरह आके मतलब उत्साह किया होवे कि ये जो काम है बहुत वधिया चल रहा है जी। तो ये मेरे मन दे विच देखो जी सब तो पहला स्टार्टिंग दे विच ये आया कि रिटायरमेंट होने तो 1 साल पहला भी मैं सोचता रहिंदा सी कि मैनू की उपराला करना चाहिए कि की मैं मतलब लोकां नूं संदेश देवां अपने जीवन काल दे विच कि भी रिटायरमेंट तो बाद बंदे नूं किहो जिहियां गतिविधियां करनियां चाहिदियां ने। मैं अपने आप नूं बिजी रखण वास्ते अपने आप नूं नशਿਆਂ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਪਾਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਯਕਦਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ ਇਸੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਸਾਲ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਮੈਂ 31/3/2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31/3/2020 31/3 ਅੱਜ ਜੀ 21 ਆ ਗਏ 21 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਹੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ 5-7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੱਕੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਨਿਰਫਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੂੰ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਦਾ। ਮਾਲਵਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥੇਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਗਭਗ 6 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ 5-6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਭਰਤ ਪਾਈ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਹੂੰ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਕੁੱਤੇ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਆ, ਗੇਂਦਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਲੀ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਸੀ ਗੁਲਾਬ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋਰ ਇਹ ਫੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੋਟਲ ਪਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਹੈਗਾ, ਦੇਸੀ ਗੁਲਾਬ ਹੈਗਾ, ਖੁਦ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਬ ਵਗੈਰਾ, ਗੇਂਦਾ, ਗੁਲਸਰਫੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੁਲਦਾਵਰੀ ਜੀ। ਗੁਲਦਾਵਰੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪੀਲੀ ਗੁਲਦਾਵਰੀ, ਚਿੱਟੀ ਗੁਲਦਾਵਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਕ ਭਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਲਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਲਿੱਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਲਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਐ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਮਤਲਬ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਜੇ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮੋਚੀਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਲਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ
ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਮੈਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6-6 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 6-6 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਗ ਸੋਹਣਾ ਉਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਆ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਧਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਆ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ BA ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ MA ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਏਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰੇਜ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਾਂਭਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਰਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਥੇਹਾ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।